Dear students, the list of moment of inertia is very important. Without knowing this list, you cannot go further in the problems of rotational dynamics. So please just recall them, then we can go for sub cases of moment of inertia. So if it is a particle of mass m is rotating with a radius r, its moment of inertia is mr square. If a ring of mass m and radius r is rotating about its principal axis, its moment of inertia is mr square. If a thick ring is rotating about its principal axis, its inner radius is r1 and outer radius is r2, moment of inertia is mr2 square plus r1 square by 2. And a solid cylinder whose mass is m and radius is r is rotating about its principal axis, moment of inertia is mr square by 2. So hollow cylinder is rotating about its principal axis, mass is m and radius is r, its moment of inertia is mr square. And a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its principal axis, its moment of inertia is 2 by 5 mr square. So keep in mind. And if it is a hollow sphere of mass m is rotating about its principal axis, its moment of inertia 2 by 3 mr square. And a thin rod whose mass is m and the length l is rotating about the principal axis, its moment of inertia is ml square by 12. A rectangular plate of length l and breadth b is rotating about its principal axis, its moment of inertia is ml square plus b square by 12. And a square plate of mass m and side a, it is rotating about its principal axis, its moment of inertia is ml square by 6. Keep in mind. Once again I will tell you, for a particle moment of inertia is mr square, for ring moment of inertia is mr square, for thick ring moment of inertia is m r2 square plus r1 square by 2, and solid cylinder mr square by 2, hollow cylinder mr square, solid sphere 2 by 5 mr square, hollow sphere 2 by 3 mr square, and thin rod ml square by 12, rectangular plate ml square plus b square by 12, and square plate ml square by 6. Thank you. Thank you. You have to chant number of times, then only you can remember. If you don't know these formulas, no one will survive. Please focus 1 or 2 minutes on this formula. If you feel confident that these 10 formulas you know, then you can go for the video further. And apart from that, please listen the video by keeping the headphones. Okay? And you write the notes. You write the notes while you are listening the lesson. Please. Dear students, we want to study about moment of inertia of solid sphere and hollow sphere of different cases. Because these are very important during rolling solid sphere, hollow sphere. చూడండి మనం ఇప్పుడు సాలిడ్ స్పియర్ హాలో స్పియర్ కేసెస్ నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే రోలింగ్లో రోల్ అవుతునేటప్పుడు అలా డిఫరెంట్ కేసెస్ వస్తాయి కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను సాలిడ్ స్పియర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. దాంట్లో 3 కేసెస్ స్టడీ చేద్దాం. అందులో ఫస్ట్ కేసు ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటి? సాలిడ్ స్పియర్. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అని చెప్పాం. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి? పాసింగ్ త్రూ ద యాక్సిస్ and perpendicular to the plane 2 by 5 mr square. అయితే దీన్ని diameter అని అన్నాం. About an axis passing through diameter అన్నాం. అలా అనొచ్చా? ఎస్ అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అనేది దాని డయామీటర్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి about an axis passing through diameter అనొచ్చు. అంటే రింగ్ విషయంలోని డిస్క్ విషయంలోని about an axis passing through diameter different, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ డిఫరెంట్. కానీ స్పియర్స్ విషయంలో ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత అవుతుందో అబౌట్ డయామీటర్ అన్నప్పుడు కూడా అంతే అవుతుంది. గుర్తుంటుంది కదా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని టాంజెంట్ అంటారు.
టాంజెంట్. ఇంకో విషయం ఏంటంటే రింగ్లో డిస్క్లో టాంజెంట్ ఇన్ ద ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఉంటాయి, కానీ సాలిడ్ స్పియర్ విషయంలో టాంజెంట్ ఇన్ ద ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ అని ఉండదు. ఓకేనా? సో కాబట్టి మనం ఎలా స్టడీ చేయాలి అంటే దిస్ ఈస్ టాంజెంట్. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ బట్టి అయితే 2/5 mr² అని తెలుసు కదా. ఈ యాక్సిస్ బట్టి మనకు తెలుసు నోన్ యాక్సిస్. ఈ యాక్సిస్ బట్టి మన మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా తెలియదు, కాబట్టి అన్నోన్ యాక్సిస్ అన్నాం అనుకోండి. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ r గా ఉంది. కాబట్టి I is equals to ICM plus mx². అవునా? కాబట్టి I is equals to ఈ యాక్సిస్ బట్టి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి 2/5 mr². ఆ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ r ఉంది కాబట్టి mr². కాబట్టి I is equals to 7/5 mr². మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే రెండు స్పియర్స్ ఒకదానికొకటి ఇలా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయనుకోండి, ఒక కామన్ టాంజెంట్ నుంచి పోతున్నాయి అనుకోండి, అంటే కామన్ టాంజెంట్ బట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి. ఈ రెండింటి యొక్క మాస్ సేమ్ ఉందో చూడకపోవచ్చు, మనం చెప్పలేం కదా. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సాలిడ్ స్పేస్. ఓకేనా? సేమ్ ఉందో చూడకపోవచ్చు. అందుకని దీన్ని 7/5 m1r1², దీన్ని 7/5 m2r2². సేమ్ ఉన్నాయనుకోండి, mr1² + m2r2², అంటే mr² + 14 mr². సో ఈ రకంగా మనకి సాలిడ్ స్పియర్ కి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అయితే లేదా డయామీటర్ అన్న 2/5 mr² తీసుకోవాలి. అబౌట్ ద టాంజెంట్ అంటే దీనికి టాంజెంట్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని 7/5 mr తీసుకోవాలి. కామన్ టాంజెంట్ అన్నాడు అనుకోండి, ఫస్ట్ దాన్ని 7/5 mr r1² తీసుకోవాలి, సెకండ్ దాన్ని 7/5 mr m2r2² తీసుకోవాలి. అలాగే ఇప్పుడు మనం హాలో స్పియర్ కేసులోకి వచ్చాం అనుకోండి, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ బట్టి అయితే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అన్న డయామీటర్ అన్న రెండు ఒకటే కాబట్టి 2/3 mr². తర్వాత మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏంటి? టాంజెంట్. ఇది హాలో స్పియర్ కి టాంజెంట్ ఈ యాక్సిస్ బట్టి మీకు తెలుసు 2/3 mr². కానీ స్పియర్ ఈ యాక్సిస్ బట్టి రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి, మీకు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా తెలియదు. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎలా ఉంది? ఇది నోన్ యాక్సిస్ అనుకోండి, ఇది అన్నోన్ యాక్సిస్ అనుకోండి. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? r ఉంది. కాబట్టి I is equals to apart from that సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి పోతుంది ఈ యాక్సిస్. I is equals to ICM plus mx². Therefore I is equals to 2/3 mr² plus mr². Therefore I is equals to 5/3 mr². Understand? So I think you can understand. So ఇప్పుడు రెండు ఇలాగ హాలో స్పేస్ ఉన్నాయనుకోండి, దీన్ని బట్టి టాంజెంట్ ఉందనుకోండి, m1r1² m2r2². కాకపోతే ఇది 5/3 m1r1², ఇది 5/3 m2r2². అలా సాలిడ్ స్పియర్స్ మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చాలా క్లియర్ కట్గా నేర్చుకోవాలి. ఒక పాయింట్ నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను, మీకు ఇష్టమన్నా లేకపోయినా కష్టపడి చదువుతున్నాను. మీ టైంని, మీ పేరెంట్స్ డ్రీమ్ని, మీ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని ఏరియాలో ఫోకస్ చేయాలి. ఆ ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియా ఐ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఐ అంటే నువ్వు నేను మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. రైట్? నౌ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. ఇప్పుడు మనం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ థిన్ రాడ్ కేసెస్ పూర్తిగా నేర్చుకోబోతున్నాం. మనం తీసుకున్న లిస్టులో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ థిన్ రాడ్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ml²/12 అని ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో ఉండే ఇంకా ఎడిషనల్ కేసెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ సెకండ్ కేసు ఒకటి తీసుకున్నాం. ఏంటిది? మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ థిన్ రాడ్ అబౌట్ ఎన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ ఎడ్జ్. చూద్దాం పాసింగ్ త్రూ ఎడ్జ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది. పాసింగ్ త్రూ ఎడ్జ్ and perpendicular, passing through edge and perpendicular to the plane, passing through the edge and perpendicular to the plane. If the rod is rotating about this axis, and ఈ రాడ్ చుట్టూ తిరుగుతుంటే అప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంట. సో ఇది ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు. ICM is equals to ఎంతది? ml²/12 మనకు తెలుసు. ఒకవేళ ఈ యాక్సిస్ బై x is equals to l/2 కదా, అవునా కదా? సో మనం యూజ్ చేసుకుంటే I is equals to parallax థియరం యూజ్ చేసుకుంటే mx² తీసుకుంటే ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి వెళ్తున్న యాక్సిస్ బట్టి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ml²/12. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? l/2 డిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి
ఈ ml square by 12 plus ml square by 4. సో ఈ రెండు సింప్లిఫై చేస్తే ml square by 3. సో moment of inertia of the thin rod about an axis passing through edge and perpendicular to the plane is ml square by 3. And third case చూడండి, about an axis passing through thin rod అన్న moment of inertia 0 తీసుకుంటాం. ఎందుకు తీసుకోవచ్చు? థిన్ రాడ్ అంటే థిన్ అంటే మామూలు థిన్ కాదు, చాలా థిన్ రాడ్. సో ఎప్పుడైతే యాక్సెస్ థిన్ రాడ్ లోంచి వెళ్తుందో ఈ పార్టికల్ థిన్ రాడ్ నుండే పార్టికల్ కి యాక్సెస్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ లేదు కదా, లేనప్పుడు ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మనం 0 కింద తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఈ రకంగా ఇది కాకుండా ఒక యాక్సెస్ కి రాడ్ థీటా యాంగిల్ ఉందనుకోండి, ఒక యాక్సెస్ కి రాడ్ థీటా యాంగిల్ ఉందనుకోండి, దీన్ని బట్టి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ రాడ్ ని మనం రెండు వాల్యూస్ ని మాట్లాడుకోవాలన్నమాట. ఎలాగా? ఒక రెండు రాడ్స్ ని మాట్లాడుకోవాలి. అయితే వెక్టర్స్ అయితే ఎలా చేస్తాం, ఇది వెక్టర్ కాదు, మళ్ళీ మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోకండి, సార్ తప్పు చెప్పారు అనుకోకండి. సో మనకి ఎల్ ఎఫెక్టివ్ డిస్టెన్స్ దీని ఎల్ సైన్ థీటా కింద, దీని ఎల్ కాస్ థీటా కింద తీసుకోవాలి. ఇది మన యాక్సెస్ కదా, మనకు కావాల్సిన యాక్సెస్ కదా. కాబట్టి దీని పార్ట్ 1 అనేది, దీని పార్ట్ 2 అనేది. పార్ట్ 1 అయితే రాడ్ వెళ్తుంది, దీనికి ఏమైంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా యాక్సెస్ లో రాడ్ నుంచి యాక్సెస్ లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా 0, కాబట్టి I1 పార్ట్ 0. సో ఇదైతే ఏమవుతుందంటే ఇలా అవుతుంది అన్నమాట. సో కాబట్టి దీనికి ఏమవుతుంది ml square by 12 sin square theta అన్నమాట. సో ఇది ఒక ఫోర్త్ కేస్. అలా కాకుండా ఇంకోటి 2 రాడ్స్ ఉన్నాయి, పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి, ఈ రెండు పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. అప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత అవుతుంది? ఇది థీటా అయితే ఇది 90 మైనస్ థీటా అవుతుంది. సో దీని పార్ట్ ఎంత అవుతుందంటే ml square by 12 sin square theta. దీని ఎంత అవుతుందంటే ml square by 12 sin square 90 మైనస్ థీటా. మనకి తెలుసు కదా sin square 90 మైనస్ థీటా అంటే cos square theta అవుతుందని. కాబట్టి sin square theta plus cos square theta ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. కాబట్టి దీని మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ml square by 12 అలా తీసుకోవాలన్నమాట. సో మీకు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ thin rod about principal axis ml square by 12, about an axis passing through edge and perpendicular to the plane అంటే ఈ యాక్సిస్ అవుతుంది, దాని మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ml square by 3 అవుతుంది. about an axis passing through thin rod అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా 0 అవుతుంది. అలా కాకుండా యాక్సిస్ రాడ్ థీటా యాంగిల్ లో ఉంటే దాని రెండు పార్ట్లు అనుకుంటే దానికి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ml square by 12 sin square theta అవుతుంది. 50 కేస్ ఏంటంటే 2 రాడ్స్ పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయనుకోండి, యాక్సిస్ ముందుకు వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఒక దానికి థీటా ఇంకో దానికి 90 మైనస్ థీటా అవుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి థీటా కాబట్టి ml square by 12 sin square theta, సెకండ్ దానికి ml square by 12 sin square 90 మైనస్ థీటా, ఎందుకంటే సెకండ్ రాడ్ 90 మైనస్ థీటా యాంగిల్ చేస్తుంది కాబట్టి అలా చేస్తున్నాం. సో ఈ రెండు ఎడిషన్ చేయాలి కాబట్టి ml square by 12. సో మీకు ఇది అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. రెక్టాంగులర్ ప్లేట్కి సంబంధించిన అన్ని కేసెస్ స్టడీ చేయబోతున్నాం. ఏంటంటే ఉన్నాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ ప్లేట్ అనుకోండి, దీని మాస్ m అనుకోండి, దాని లెంగ్త్ ఏదో బ్రెడ్త్ p అయితే, ఇది దాని ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ బట్టి రొటేట్ అయితే, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ బట్టి రొటేట్, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి? ఈ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలా, జామెట్రిక్ సెంటర్ బట్టి వెళ్తుంటే ఆ యాక్సిస్ బట్టి ఆబ్జెక్ట్ రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా I is equals to ml square plus b square by 12. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కేస్ అబౌట్ an axis passing through సెంటర్ లో చూడండి, పైగా పర్పెండిక్యులర్ టు ద లెంగ్త్. ఎవరికి పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు? లెంగ్త్ కి పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు. ఆ టర్మ్ నుంచి ఎవరికి పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడో ఆ టర్మ్ మనం ఉంచుతాం. పాసింగ్ టు సెంటర్, థిన్ రాడ్ లో సెంటర్ నుంచి పాస్ అయితే 12 అని, ఎడ్జ్ నుంచి పాస్ అయితే బై 3 అని మనం అనుకున్నాం కదా. సో ఆ రకంగా పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ అంటే బై 12, perpendicular to the length కాబట్టి l square. సో ml square by 12. బట్ అన్ని ప్రూఫ్లు ఉంటాయి, మనం ప్రూఫ్ల గురించి పరిగెట్టదు, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్టడీ చేస్తాం. సో అబౌట్ an axis passing through edge అయితే బై 3 రావాలి. ఎవరికి పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు? లెంగ్త్ కి పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు కాబట్టి l square రావాలి, కాబట్టి ml square by 3. సో ఇప్పుడు అబౌట్ an axis passing through center and perpendicular to the breadth అన్నాడు అనుకోండి, mb square by 3.
ఎందుకంటే passing through the center ఎవరికి perpendicular breadth perpendicular కాబట్టి mb square by 12. Next, about an axis passing through edge and perpendicular to breadth. ఎవరికి perpendicular breadth కి perpendicular కాబట్టి b ఉండాలా edge కాబట్టి by 3 ఉండాలి. ఓకేనా? ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్ 60 చేస్తారు. ఇది ఈ యాక్సిస్ ని మనం passing through కార్నర్ పర్లా ఉంది perpendicular to the plane ఉంది. కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకి డైరెక్ట్ గా రాదు. ఈ యాక్సిస్ బట్టి మనం చేస్తాం. ఏది ఇది mv స్క్వేర్ బై 3. ఈ యాక్సిస్ బట్టి చేస్తాం. ఏది ఇది ml స్క్వేర్ బై 3. ఈ రెండు కాంబినేషన్ చేస్తే ఇది x ఈ రెండు ప్లేన్ లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి దీని x యాక్సిస్ దీని y యాక్సిస్ అంటే దీని z యాక్సిస్ అంటే ఈ మూడు ఒక కామన్ పాయింట్ లో వెళ్తున్నాయి కాబట్టి పెర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ ని అప్లై చేయొచ్చు. iz ix iy iz ml స్క్వేర్ బై 3 mv స్క్వేర్ బై 3. మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. సో 2-3 సార్లు చదవండి, మళ్ళీ చదవండి. ఇది మీకోసం చెప్తానన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మీ సబ్జెక్ట్ అనేది తెలుసుకోండి. ఇందులో నా గొప్పతనం కానీ లెక్చర్స్ గొప్పతనం ఏమీ ఉండదు. మేము అలా ఫీల్ అవ్వాలి. కేవలం మీరు నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో చెప్తాం కాబట్టి మీరు అది బాగా నేర్చుకోవాలి. ఇది మీ ఫ్యూచర్కి ఉపయోగపడాలి అని మేము కోరుకుంటున్నాం కాబట్టి థ్యాంక్ యూ. We are studying about moment of inertia of solid cylinder. So this is the moment of inertia about principal axis. Look at here, principal axis. So that is, you can take mr square by 2 because this is like a disc. Solid cylinder, it is like a disc. Mr square by 2. So next guess, about an axis passing through center and perpendicular to the length. Passing through the center perpendicular to the end. See, this is an example. If it is the cylinder about this axis, it looks like a rod is rotating about an axis passing through center and perpendicular to the length. Like that, it looks like a thin rod. So therefore you have to take ml square by 12. And if you see carefully, the mass structure can be existed like this. See, it is like a diameter. It is passing through diameter. Understand? So if it is about the diameter of this object, mr square, whenever it is diameter, it will be by 2 mr square by 4. So therefore about an axis passing through center and perpendicular to the length and passing through center, ml square by 12, and it is look like a diameter, mr square by 4. And third case, about an axis passing through edge and perpendicular length, passing through edge by 3, perpendicular length ml square by 3, and it is also a diameter, therefore mr square by 4. Such a way you have to remember. About principal axis of the solid cylinder, mr square by 2, about an axis passing through center and perpendicular to the length and center, ml square by 12, and it looks like a diameter, mr square by 4. And about an axis passing through edge is ml square by 3, and it is a diameter, mr square by 4. Such a way you have to remember. If it is hollow cylinder, very simple. If it is hollow cylinder, instead of solid cylinder, it is a hollow cylinder. If it is hollow cylinder, what is the moment of inertia of hollow cylinder? Do you know? Simple. Hollow cylinder moment of inertia is how much? mr square. Understand? If it is hollow cylinder, what will happen? The system is same. About this axis, it is perpendicular to the length and passing through center, perpendicular to the length and passing through center, ml square by 3, and it is like a diameter, mr square by 2, because by 2. About when it is diameter, it is by 2. And about an axis passing through edge and perpendicular to the length is, you can take like this. See, perpendicular to the length and passing to the edge, that is ml square by 3, and it is a diameter, mr square by 2. Whenever it is diameter, it will be half. Like that you can remember. Just please remember, I am explaining you exam point of view, not with the theorems and proofs. Please remember. And